we are coming on to lesson 6, thinking. For thinking, what comes to your mind? What comes to your mind as we say thinking? Somebody? About past and future? Yes. Thank you. What else? Anything more? There are 13,000 thought process. It goes every day in our mind. Beautiful. Thought processes. Yes. Thought processes. Yes. What else? Why has psychology, particularly AGP, why has it absorbed thinking as one of its subjects? Have you thought of it? Why in psychology? Why does thinking comes inside psychology? Because everything before we put into action, we do thinking first. Exactly. So shall we say thinking according to psychology? So once you say thinking, the normal meanings will be different. We will be saying whatever comes to your mind or whatever you think. You may bring out definitions like that. But psychology explores how human people think, the humans think and process the information. And the concept formation, which is very, very important in the thinking process, it deals with that. Thinking includes reasoning, problem solving, language, anything that comes to your mind. For example, I say, what are you thinking right now? Each one might come up with a different answer. One will be saying a single word, I'm thinking about this, but thinking will be endless. It is a mental activity that goes on in the brain. When a person is organizing or attempting to understand information, or when a person is trying to communicate information to others, they have a process of thinking inside them. So when people think, they are not only aware of the information inside the brain, they also make certain decisions. They compare certain things. They try to solve certain problems. They come up with some solutions. So thinking process goes on inside the mind. It is a psychological process that goes on inside the mind. When a person even is trying to talk to people, when they are communicating, the thinking process goes endless inside them. So therefore, we can say thinking is a broad mental activity that comprises of verbal expression, that includes understanding, making decision, problem solving, trying to communicate, organizing information, anything like that. So as Carolyn rightly said, thinking process is very important in psychology because everything starts from there. So what a person thinks, then it culminates into action, and then the action then behavior evolves. So things like that go on. So thinking is very, very important in human aspect. We'll go to the next slide, Carolyn. Next slide is just what is thinking here. It is mentioned, whatever is you can think of as thinking. It is a psychological activity. It is a human manipulation. It is a problem-solving ability, and things like that. So we will go on to the next slide. What is the meaning of thinking? The core idea thinking evolved. Third slide. Thinking involves manipulating mental representations of various external features of the world, like reasoning, language, as I said, or problem solving, or awareness, or a stream of consciousness. That is what is thinking. In psychology, thinking is a core subject area with an independent existence, and at the same time, it has a meaning of its own. If I say, what are you thinking right now? You may say, one person may say, I'm thinking about snacks. Another person may say, I'm thinking about movies, stories, anything like that. So definition is mental activity in the brain when a person is organizing and trying to understand information and trying to communicate it. So it is a stream of consciousness. We will go to the next slide. Types of thinking. There are a lot of types of thinking. One, we will go, we will explore one by one. Perceptual or concrete thinking. This is the simplest form of thinking, based on perception. Whatever you see,
then you think about it. That is it. Supposing I show you, it is just like what you think exactly as you see the object or an event. If I say I'll show an olive, a small child will literally take it as an olive branch, but a bigger person will take it as a white flag or like a peacemaking action or something like that. Sometimes you say, I'm hungry, I'll eat anything you give me. Once when I told like that, my nephew was a small boy, he said, auntie, come on here, auntie, I eat my book. And that is a rigid way of thinking. But this literal meaning, taking the literal meaning and thinking is a perceptual thinking or concrete thinking. That is the example. This form relies on direct sensory input. It doesn't involve any abstract reasoning behind it. So that is the first type, the perceptual thinking. You have any doubt about it? It is just a concrete thinking. Literally, you take the meaning and you understand. That is it. Then comes the next part of it, conceptual thinking or abstract thinking. Here, it does not require any perception. It involves concepts. It involves generalized ideas. Suppose you say love or justice or freedom. Immediately, you get an understanding. You just have a conceptual thinking. Oh, freedom is like this. Freedom is meant this way. Happiness is meant this way. So you take the abstract meaning. That is the second part, the conceptual or abstract thinking. The value here is you consider it superior to perceptual thinking because you put in some cognitive effort into it to understand, and then some problem solving also is involved here. You come to an idea. Then they are not tied to concrete thinking, a level of thinking. So abstract thinking is you get some meaning out of it. You work on it. You put some cognitive effort and you work on it, and you bring about a thinking way. That is the conceptual thinking. You have any doubt about it, or you have any example to tell us? அப்படி தமிழுக்கும் போலாமா இல்லனா இப்படி போயிடலாமா? You are comfortable with it? மேம் கொஞ்சம் தமிழையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஃபைன். அப்போ பெர்செப்ஷுவல் திங்கிங்ன்றது என்னன்னாக்க அப்படியே ஒரு லிட்டரல் மீனிங் எடுத்து திங்க் பண்றது. இப்போ நாம சொல்றோம் வெள்ளக்கொடி காட்டுறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க நம்ம மீன் பண்ணுவோம் அது வந்து வெள்ளக்கொடினாக்க சமாதானம் பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் இப்ப சில்ட்ரன் என்ன நினைப்பாங்க வெள்ளக்கொடினாக்க லிட்டரலி திங்க் ஓ வெள்ளக்கொடினா ஒரு ஒயிட் பிளாக் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அதுதான் வந்து பெர்செப்சுவல் திங்கிங், அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங். அது கான்கிரீட் திங்கிங் நம்ம சொன்னோமே அது. கன்செப்சுவல் திங்கிங் அல்லது அப்டிராக்ட் திங்கிங்ன்றது வந்து என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு ஹாப்பினஸ் அல்லது ட்ரூத் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன்ட்டாங்க, அதுக்கு பின்னால மறைஞ்சிருக்கிற அந்த கான்செப்ட புரிஞ்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரூத் அப்படின்னா இப்படி அல்லது லவ் அப்படின்னா இது அப்படின்னு நம்ம அதுக்குள்ளார உள்ள பிஹைண்ட் உள்ள மீனிங்க நம்ம தலை அறிவால போட்டு we come to an understanding பாருங்களேன். அதுதான் கன்செப்சுவல் திங்கிங். இது புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அடுத்தது ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங். Reflective thinking slightly higher form of thinking compared to simple சாதாரண திங்கிங் ஓட it is a higher form. இது வந்து எப்படின்னாக்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்றதுதான் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் குள்ளார வருது. இப்போ வந்து ஒரு பாஸ்ட் டெசிஷன் நம்ம எடுத்திருப்போம், அதை வச்சு கம்பைன் பண்ணி இப்போ ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம். then you try to evaluate the outcome. இப்படி நீங்க போறதுதான் ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங். நீங்க ஒரு பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கொஞ்சம் அதை அசை போட்டு அதுல ஒரு லாஜிக்க கொண்டு வந்து இதுல நீங்க இப்போ இருக்கிற ஐடியாக்குள்ளார கொஞ்சம் போட்டு யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஒரு இன்சைட்ஃபுல் கொக்னிட்டிவ் அப்ரோச் உங்களுக்குள்ளார வந்துரும். தென் யூ கம் அவுட் வித் அ சொல்யூஷன். அதுதான் ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங். இது அடுத்த ஹையர் ஸ்டேஜ். அது ஹோப் ஐ எம் லைக் கிளியர் அபவுட் இட். ஏதாவது டவுட் இருந்தா பிளீஸ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க, அல்லது ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னாலும் பிளீஸ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அடுத்தது. கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ல வந்து நம்மளுடைய புது ஐடியாஸ உள்ள போட்டு இன்னோவேட்டிவ் வேஸ்ல அதுல இருந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வர்றது. ஒரு கான்ஃபிளிக்ட அல்லது ஒரு புரோக்கன் ஐட்டத்தை சரி பண்றதோ அல்லது கான்ஃபிளிக்ட சரி பண்றதோ அல்லது ஏதாவது புது ஐடியாஸ் கொண்டு வந்து அதை வச்சு ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டை சரியாக்குறதோ, ஒரு சோசியல் சிச்சுவேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் என்ஜாயபிளா ஏதாவது கொண்டு வர்றதோ, இப்படி கொண்டு வர்றது தான் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்னு சொல்றோம். அதுல வந்து ஒரு புது ஐடியாவை உள்ள கொண்டு வர்றதோ,
ஒரு எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ரிசல்ட்டை வெளியே கொண்டு வர அதுல இருந்து கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்றதும் தான் இந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஹோப் ஐ எம் கிளியர். அதுல ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்னு நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. அந்த வேலஸ் அப்படிங்கிற அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது நம்ம கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ல ஏற்கனவே கிரியேட்டிவிட்டியில பார்த்திருக்கிறோம். அந்த ப்ரிப்பரேஷன், இன்குபேஷன், இல்லுமினேஷன், வெரிஃபிகேஷன் 4 இருக்கு. அந்த ஸ்டேஜ் தான் இங்கேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல ஆல்சோ அகெயின் எக்ஸ்பிளைன் இட். ப்ரிப்பரேஷன்ன்றது என்னன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதனுடைய எல்லா டைமென்ஷன்ஸையும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி லெட் மீ கம் அவுட் வித் சம்திங் ஃபீசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு, தென் இப்போ உள்ள அந்த யோசனையும் கொஞ்சம் சேர்த்து தென் யூ கம் அவுட் வித் அ சொல்யூஷன். இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு ஃபேஷன் ட்ரெண்ட், நீங்க ஏதாவது புதுசா இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க, இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபேப்ரிக்க பாக்குறீங்க, அது ரெண்டையும் ஒன்னா போட்டு ஒரு புது க்ளோதிங் கொண்டு வரீங்க. இது வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியில ஒரு அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன். வந்து நீங்க ஒரு ஃபேஷன் ட்ரெண்டை யோசிச்சிருக்கிறீங்க, அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கிறீங்க, சம் ரீசர்ச் கூட பண்ணிருக்கிறீங்க. அடுத்து ஃபேப்ரிக் என்னெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்குன்னு பாத்துருக்கீங்க, டெக்னாலஜி என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு பாக்குறீங்க. யூ ஆர் ட்ரைங் டு புட் ஆல் தீஸ் டுகெதர் டு பிரிங் அ நியூ க்ளோத்ஸ், ஒரு நியூ க்ளோதிங். அப்போ இது ப்ரிப்பரேஷன். முன்னால அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது. அடுத்து இன்குபேஷன். இன்குபேஷன்ன்றது என்னன்னாக்க, கொஞ்சம் அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அதை போட்டு அப்படியே அசை போடுறது. அது வந்து அந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே உள்ளவே போட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு நமக்கு ஒரு இன்சைட் கிடைக்கும். இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிள், நீங்க அந்த ப்ராப்ளம் அசை போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா, திடீர்னு நீங்க ஒரு வாக் போறீங்க, அந்த வாக்ல பாத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு சட்டுன்னு ஒரு விழிப்பு வரும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது உடனே உங்களுக்கு வந்து அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி பிறக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. முதல்ல சொன்னதுலயும் நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் அந்த ஸ்டேஜ்லயும் யோசிச்சுக்கலாம், அல்லது இன்குபேஷனையும் நீங்க யோசிச்சு ஏதாவது அப்படிப்பட்ட மொமெண்ட் நீங்க ஹேவ் யூ கம் அக்ராஸ் சச் திங்ஸ். ஏன்னா நமக்கு ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் தெரியும். அவர் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு இன்சைட் அவர் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்தது. அது போல உங்களுக்கும் ஏதாவது இருக்கலாம். சடனா தோணும், நீங்க சட்டுன்னு அப்படி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அப்படி ஏதாவது யாருக்காவது அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? ஆபீஸ்லயோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பத்தி நீங்க யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க, ஒரு சடன் தாட், வேற அந்த சிச்சுவேஷன்லயே இல்லாம வேற எங்கேயோ இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு இன்சைட், உடனே இல்லைன்னா தூங்கிட்டு இருப்பீங்க, சடனா தோணும். அப்படி ஏதாவது யாருக்காவது இந்த அனுபவம் இருக்கா? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப்புள் ஆஃப் கிளாஸ் முன்னாடியா இல்ல லாஸ்ட் செமிஸ்டர் சொன்னதுதான். நான் எப்பவுமே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவேன். ஸோ ஐ ப்ரிப்பேர் சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், தனியா கார்பரேட் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவேன். பட் அங்கே போன உடனே they ask me different questions அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஏன்னா ஒரு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு காலேஜ் போகும்போது கூட ஆக்சுவலி ஐ ப்ரிப்பேர் கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் தெம். பட் அங்கே போனவுடனே அவர் இது சொன்னாரு, இந்த மாதிரி 2 children மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு கேர்ள் ஒரு பாய் மிஸ்ஸிங் இந்த கேம்பஸ்ல இருந்து காண போயிட்டாங்க, வீட்டுக்கு போனாங்க. அண்ட் they have actually found somewhere, இந்த ஒரு ஊர்ல போய் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இனிமே இந்த காலேஜஸ்க்கு வரக்கூடாது மேம், அதை பத்தி பேசுங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ a totally different topic. ஸோ பட் என்னன்னா, ஏற்கனவே நான் நிறைய இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஸோ இதுல இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம சுலைமாலாம் நடுவில் இந்த சினிமா எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மாதிரி ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் அப்படி ஐடியா வந்துச்சு. ஐ டோட்டலி சேஞ்ச் த டாபிக். அப்படியே போயிட்டு அங்கே போய் அந்த சில ஐடியாஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் இது யோசிச்சு அது, ஏன்னா நல்ல வேலை அவர் போனோடனே கொஞ்சம் சொல்லிட்டாரு. அதனால ஐ ஹேட் சம் டாப்ஸ், ஒரு 10 minutes ஆஃப் டைம் டு திங்க் அபவுட் இட். நீங்க சொன்ன இன்குபேஷன். ஸோ அதுல அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு பழைய விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்து, பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு, நம்ம கவுன்சிலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அது மென்டர் பண்ணது யங்ஸ்டர்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நானே நினைச்சேன் இது என்ன பண்ணலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1.5 hours போச்சு அந்த ப்ரோக்ராம். அண்ட் இட் வாஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். ஸோ அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்.
இது வந்து அந்த இன்குபேஷனை இன்வால்வ் பண்ணுது, அந்த சடன் தாட் ஆஃப் இட் வருது, எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்றது வருது. திஸ் இஸ் ஹவ் அந்த இன்குபேஷன் போகுது. வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா? வில் மூவ் ஆன் டு இன்டிமேஷன். இன்டிமேஷன்ன்றது ஒண்ணு இல்ல, நமக்கு மனசுக்குள்ளார ஒரு கட் ஃபீலிங் வருது. திடீர்னு வந்து இப்போ என்னுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போகுது, சால்விங் பக் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்காது, ஆனா மனசுக்குள்ளார ஒரு தோணிரும் ஒரு கட் ஃபீலிங். அது எக்ஸாக்டா கரெக்டாவும் இருக்கும். அதுதான் அந்த இன்டிமேஷன்ங்கிறது. நமக்குள்ளார மனசுக்குள்ளார அது தோணிரும். அந்த பேஜ்ல இருக்கனா கரெக்டான பேஜ். எஸ் கரெக்ட் தான். அது அந்த தேர்ட் தான் அந்த illumination. இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் சடன்லி தே எமர்ஜ். அது வந்து ஒரு மனசுக்குள்ளார ஒரு கட் ஃபீலிங் வரும். இது வந்து அடுத்தது illumination. இது வந்து அந்த இன்டிமேஷன்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் இன் பிட்வீன், அதாவது கிரியேட்டிவிட்டியில அந்த லெசன் இருந்ததுனால அதையும் நான் சேர்த்து சொன்னேன். illumination அடுத்தது வந்து என்னன்னாக்க ஒரு ஆஹா மூமெண்ட் தான். திடீர்னு வந்து பர்ஸ்டிங் அவுட் ஃப்ரம் சம்வேர் நம்மளுக்கு திடீர்னு ஒரு ஐடியா வரும். இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கிரியேட்டிவிட்டி கிளாஸ்ல சொன்னேன். ஒரு கேஷுவல் டின்னர்ல ஒரு செஃப் உட்கார்ந்து இருக்காரு. உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு, இன்னொரு டிஷ் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க, அந்த டேஸ்டும் நல்லா இருக்கு. அவருக்கு டக்குன்னு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு அன்யூஷுவல் இன்கிரீடியன்ட் போட்டு புது டிஷ்ஷா ரெடி பண்ணிடலாமே அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றது. ஒரு சடன் மொமெண்ட். அது எப்படி அது வரும்னு தெரியாது. இட் பிரேக்ஸ் ஓபன் சடன்லி. இது வந்து அந்த கிரியேட்டிவிட்டியில illumination சொல்றாங்க. பிகாஸ் சடன் லைட், நம்ம மண்டையில வெளிச்சம் போட்ட மாதிரி திடீர்னு ஒரு லைட் வரும். அதுல வந்து திங்க் பண்றதுதான் அந்த illumination. கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும் மேம். கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்பொழுது எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. இது வந்து எனக்கும் கூட இப்போ போன வாரம் நடந்துச்சு. என்னோட சடனா வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க. வீட்டுல நிஜமாவே ஒண்ணும் இல்ல. எனக்கு வந்து மூங் தால் மட்டும் நான் வந்து இது பண்ணி வச்சிருந்தது இருந்துச்சு. இது நான் ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். வேற வழி இல்ல, அதை போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வடை பண்ணி கொடுத்தேன். அவங்க பிரமாதம்ட்டு போனாங்க. அதாவது நமக்கு வந்து சட்டுன்னு ஒரு அதான் அது வந்து சொன்ன மாதிரி கிச்சன்ல வந்து எப்ப வேணா அது ஸ்பாட் அவுட் ஆகும். நம்ம யாரும் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. திடீர்னு ஏதோ ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுவோம். கடைசியில பார்த்தா அது இட் லேண்ட்ஸ் அப், we will land up with a new dish. அது மாதிரி எல்லாம் இருந்து சொதப்பி இருக்கவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? டோட்டல் சைலன்ஸ். ஒருவேளை வந்து யாருமே வந்து சமையல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதவங்க தான் இருக்கிறாங்களோ? ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் யூ ஆல் ஹியர்? ஏன்னா நமக்கு வேண்டாத சப்ஜெக்ட பேசுறோமோன்னு தோணுது. Please put a thumbs up, please. At least put a thumbs up that நீங்க அட்லீஸ்ட் realize அல்லது you are not out of this area அப்படிங்கறது தெரியறதுக்காக ஜஸ்ட் புட் a thumbs up. ஸ்ரீதேவி, thank you so much. நாங்க நினைச்சிட்டோம் நாங்க 2 பேர் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே. வெரிஃபிகேஷன் அடுத்தது. வெரிஃபிகேஷன் வந்து என்னன்னாக்க நம்ம வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் ஐடியாவை கொண்டு வந்துருவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இவங்கெல்லாம் ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ், இந்த சினிமாவுக்கு ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராஃப்ட் கொண்டு வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க திருப்பி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு இன்சைட் தோணி திருப்பி அதை பாலிஷ் பண்ணுவாங்க, திருப்பி அதை மாத்தி ரீரைட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நாவலிஸ்டுக்கு இல்லைன்னா பொதுவா வந்து சினிமா அந்த கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸுக்கு, ஸ்டோரி எழுதுற டெவலப் பண்றவங்களுக்கு, இவங்களுக்கு எல்லாம் தோன்றது எப்படின்னா எகெயின் அண்ட் எகெயின் ஒவ்வொரு தடவை வெரிஃபை பண்ணும்போதும் ஏதாவது ஒண்ணு எலாபரேட் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒண்ணு கட் ஷார்ட் பண்ணுவாங்க, புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு போடுவாங்க. இப்படி டெவலப் ஆயிட்டே போறதுதான் இந்த வெரிஃபிகேஷன் பார்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்தாலும் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம், ஸ்டேஜஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது தனித்தனியா இருந்தாலும் அது கிரியேட்டிவிட்டிய உங்களுக்கு அழகா டெவலப் பண்ணி தருங்கிறத அந்த கிரியேட்டிவிட்டி லெசன்ல காட்டுவாங்க. அது ஸ்டேஜஸா டெவலப் ஆகி எப்படி ஒரு பட்டர்ஃபிளை உருவாகுதோ அது போல, அதாவது இந்த லாவா கக்கூன் அதுல இருந்தெல்லாம் உருவாகுதோ அது மாத்திரம் அல்ல, இது தனித்தனியாவும் ப்ராசஸ் பண்ணா தனித்தனியாவும் இது கிரியேட்டிவிட்டிய நமக்கு ஷைன் பண்ணும், தனித்தனி ஏரியால ஷைன் பண்ணும். தட் இஸ் த பெரிய அதாவது அந்த வண்டர் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. ஒருத்தருக்குள்ளாரையும் நமக்குள்ளார மறைஞ்சு கிடக்குற சொத்து அந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது வந்து கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய பெரிய கிஃப்ட். அதனாலதான் மனுஷன் இன்னைக்கு இந்த மொனோட்டனஸ் லைஃப்ல வந்து அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான்னாக்க இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி அவனுக்குள்ளார வெவ்வேறு விதமா செயல்படுறதுனாலதான். அவன் சும்மா காத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஸ்பார்க் வர்றதும் சரி, மனசுக்குள்ளார ஒரு கட் ஃபீலிங்ல அவன் புதுசா எதையாவது படைக்கிறதும் சரி, பாலிஷ் பண்ணி உன்னை கொண்டு வரதுலயும் சரி, அல்லது ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஷைன் பண்றதுலயும் சரி, எல்லாத்துலயும் கிரியேட்டிவிட்டி, அந்த கிரியேட்டிவ் வே ஆஃப் திங்கிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ பிளெஸிங். அதுதான் அது பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர், பியூட்டி ஆஃப் காட். அது வந்து அழகா வந்து அது திங்கிங் ப்ராசஸ்ல அது நல்லா நம்மள ஷைன் பண்ண வைக்கும்.
அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிடலாம். அது வந்து அடுத்தது என்னன்னா சாரி, அது இருந்து நான் டிரெக்டட், இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு, சாரி, நான் டிரெக்டட் ஆர் அசோசியேட்டட் திங்கிங். இது என்னன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம திங்க் பண்றது. இப்போ ஒரு சாங்கை நீங்க கேக்குறீங்க, அப்போ அந்த சாங் வந்து உங்களுடைய ஏதோ ஒரு காரியத்தை ரிமைண்ட் பண்ணும். இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கா? ப்ளீஸ் சொல்லுங்களேன். அதாவது என்னன்னாக்க நீங்க ஒரு சாங்கோ அல்லது ஒரு ஸ்மெல்லு, அந்த ஸ்மெல் உடனே ஒரு நல்ல ஞாபகம், ஒரு நல்ல பாஸ்ட் இவெண்ட்டை ஞாபகப்படுத்துறதோ அல்லது ஒரு ஃபியூச்சரை வந்து யோசிக்க வைக்கிறதோ, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் ஒரு ஸ்மெல் அல்லது ஒரு பாஸ்ட் சாங். சாரி, சொல்லுங்க மேம். இது நிறைய பேருக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 90s சாங் எல்லாம் கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டீனேஜ்ல எப்படி இருந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா? ஆமா, நம்முடைய ஸ்கூல் டேஸ் அல்லது காலேஜ் டேஸ், அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து பேசினது, அந்த அந்த நெய்வ் வே ஆஃப் திங்கிங், டே ட்ரீமிங், அந்த ஃபேண்டசி, அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். அதெல்லாம் பியூட்டி, அது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு இதுதான் வந்து அந்த அசோசியேட்டட் திங்கிங். அது வந்து எதுவும் டைரக்ஷன் கொடுத்து அல்லது நம்ம முடுக்கி விட்டு இல்ல, சடனா நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கேட்கிறோம், கேட்ட உடனே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஹெல்தி ஒரு இது ஒரு ஃபேண்டசிக்குள்ளார நம்ம போறோம். இதுதான் வந்து அந்த நான் டிரெக்டட் திங்கிங். அடுத்தது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். இது வந்து என்னன்னாக்க இது நெகட்டிவ் திங்கிங் கிடையாது. நிறைய பேர் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் உடனே அது நெகட்டிவ் திங்கிங்கோன்னு நினைப்பாங்க. இல்ல, அதாவது என்னன்னாக்க இது இட் இஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். நீங்க வந்து இதுல எல்லாம் கம்பெனிஸ்ல வேலை பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ், அதான் SWOT. அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல உள்ள ஸ்ட்ரென்த் என்ன, ஒரு காரியம் எடுக்க போறோம்னா அதுல உள்ள ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அதோட வீக்னஸ் என்ன, அதுல நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன, அல்லது த்ரெட்டனிங் திங்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு அனாலிட்டிக் திங்கிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வர்றது பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். இது பொதுவா வந்து கம்பெனிஸ்ல அல்லது வந்து பெரிய பெரிய நம்ம முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது this way of thinking is very very important. அப்போ இந்த வே ஆஃப் திங்கிங்கும் நமக்கு வந்து அதுக்கு இட் நீட்ஸ் a lot of cognition. நம்ம மைண்ட உள்ளுக்குள்ளார போடணும். இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த வே ஆஃப் திங்கிங்கும் வந்து ஒரு முக்கியமான வே ஆஃப் டைப் ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க. இதுல வந்து அவங்க 10ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 10 டைப்ஸ் ஆஃப் திங்கிங்னு. ஆனா புக்ல ஒரு 6 தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன் ப்ராபப்ளி வந்து இந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங்கோ அல்லது கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங்கோ இருக்கலாம், ஐ டோன்ட் நோ. ஆனா 10ன்னு போட்டு நமக்கு 6 தான் புக்ல இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம். டூல்ஸ் ஆஃப் திங்கிங். டூல்ஸ் ஆஃப் திங்கிங்னாக்க இதுக்கு வந்து மெயினான எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 2-3 விஷயங்கள். ஒண்ணு, திங்கிங்னு சொன்ன உடனே மைண்ட்ல ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிரும். நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் வந்து திங்கிங்க்கு ரொம்ப பிரைமரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா அன்றாட நீங்க திங்க் பண்ணும் பொழுது, திங்க் பண்ண உடனேயே, இப்ப நான் ஒரு கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்க கார் பார்க் இன் திஸ் ஏரியா அப்படின்னா உடனே ஒரு விஷுவல் இமேஜினேஷன் உங்களுக்குள்ளார வர்றதை பார்க்கலாம். ஒரு எலிபென்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு தும்பிக்கை வச்சிருவீங்க, அதுக்கு ஒரு ட்ரங்க் இருக்கும், அதோட ஷேப்பு, அதோட பிஹேவியர், இப்படி என்னென்னவோ நம்ம மனசுக்குள்ளார வரும். அல்லது பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் an எலிபென்ட், ஒரு பயம், அல்லது அதை பார்த்து ஒரு சந்தோஷமா நீங்க ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா அந்த அனுபவம் அத்தனை உள்ள வந்துரும். இதுதான் அந்த இமேஜஸ் நமக்கு கொடுக்கிற டூல். அது ஒரு முக்கியமான டூல் திங்கிங்ல. அந்த மென்டல் இமேஜ் உடனே வந்துருது பாருங்களேன். இட் ஹெல்ப்ஸ் a lot in your thinking. அடுத்தது கான்செப்ட். கான்செப்ட்ங்கிறது வந்து அதுவும் முக்கியமான ஒரு காரியம். அது வந்து நமக்கு நம்முடைய கொக்னிட்டிவ் எஃபர்ட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னாக்க ஏற்கனவே உள்ள உங்களை ஒரு திங்கிங்க மனசுக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டு புதுசா வந்தா அதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டு, இன்னைக்கு இருக்கிற AI இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரிதான் நம்ம மைண்டுக்குள்ளார இந்த கான்செப்ட்னு ஒரு காரியம் இருக்குது. அந்த காரியம் என்ன செய்யும்னாக்க, இப்ப நான் முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எலிபென்ட்டே வச்சுக்கோங்க. இந்த எலிபென்ட்டை பத்தி சொல்லிட்டேன்னா உங்களுடைய அனுபவத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கிறீங்க. அப்போ என்ன ஆயிடுது, ஒரு தடவை என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு எலிபென்ட்டோட படத்தை நீங்க பாத்துருக்கீங்க, அது யாரையோ விரட்டுறத பாத்துருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் when you see an elephant, immediately you should be cautiousன்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது வந்துரும். பக்கத்துல போய் ஒரு என்கவுண்டர் வச்சுக்க கூடாது, இன்னும் பக்கத்துல போக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனசுக்குள்ளார ஒரு ஐடியா வரும். இல்ல வேற ஒருத்தருக்கு இதே எலிபென்ட் பத்தி ஒரு பிளசன்ட் அனுபவம் இருந்ததுன்னா உடனே குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் தைரியமா அதனுடைய ட்ரங்க தொடுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம். சோ இதுதான் நம்ம அந்த கான்செப்ட் வளர்த்துக்கிறது. இப்போ நீங்க ரொம்ப தைரியமா ஒரு நாள் இருக்கிறீங்க, ஒரு தைரியமா அந்த எலிபென்ட் கிட்ட போகும்பொழுதே யாரும் ஒருத்தர் சொல்றாங்க, நோ 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 நோ
டோன்ட் கோ லைக் தட். நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து நாங்க ஒரு எலிஃபென்ட் பார்த்தோம், அது வந்து இப்படி பண்ணிருச்சு அப்படி பண்ணிருச்சுன்னு போது எகெயின் நீங்க அதுக்குள்ளார அந்த கான்செப்டுக்குள்ளார இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு பி காஷியஸ். அட் த சேம் டைம் குழந்தைய கொண்டு போக வேண்டாம், நான் போறேன் பக்கத்துல போறேன், குழந்தைக்கு போய் இதை பாரு நான் போறேன் தைரியமா போறேன் பாரு அப்படின்னு மட்டும் காட்டுறேன் அப்படின்னு நம்ம மைண்டுக்குள்ளார அடுத்த லெவல் கொண்டு போய்ப்பீங்க. எகெயின் இந்த திங்கிங்ல வந்து இன்னும் யாராவது ஒருத்தர் ஆட் பண்றாங்க எலிஃபென்ட் பத்தி அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து வச்சுக்கிறீங்க. அதுல பெஸ்டான உங்களுடைய ஐடியாவை நீங்க ஃபார்ம் பண்றீங்க. சோ இந்த திங்கிங்கிறது, இந்த கான்செப்ட் பேர்ல வளர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ஃபார் திங்கிங். ஒரு கான்செப்ட் மனசுக்குள்ள வச்சிருவீங்க, அதுல இருந்து பில்டப் ஆயிட்டே இருப்பீங்க. அதுதான் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருவி. அடுத்தது சிம்பல். சிம்பல்ன்றது நமக்கு தெரியும். இப்ப டக்குன்னு நான் வந்து ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது எங்க இருக்கும், அது எந்த இடத்துல யூஸ்வலா வைப்பாங்க. அந்த புக்குனா ஒரு டேபிள்ல வைப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஷெல்ஃப்ல வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு போயிருவீங்க, அந்த திங்கிங்க்கு போயிருவீங்க. அல்லது இப்ப மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல நான் சொல்றேன், எடிஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த சிம்பலை யோசிச்சுட்டு அதுக்கான என்னென்ன மென்டலி நீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் ஆகணும், அந்த திஸ் பிளஸ் திஸ் அப்படின்னும் பொழுது எப்படி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது மென்டலி ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துடுறீங்க. இப்போ ஒரு சிக்னல் இருக்கு, அதுல நான் ஸ்டாப் சைனை காமிச்ச உடனே இம்மிடியட்டா நீங்க உங்களையும் அறியாம யூ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். இப்படி ஒவ்வொரு சிம்பலையும் வச்சு நம்ம உடனே அந்த திங்கிங்குள்ளார போயிடுறீங்க. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், பாய்சன் எழுதி வச்சாங்கன்னு வைங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்லி அது ஒரு டேஞ்சர்னு நினைச்சு அது பக்கத்துல போய் அந்த பாட்டில தொடாம இருக்கிறீங்க. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்குள்ளாரையும் ஒரு திங்கிங் இருக்குது. அந்த திங்கிங் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ இந்த 3 விஷயம் தான் நமக்கு, இந்த இமேஜஸ், கான்செப்ட்ஸ், சிம்பிள்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், இது 3 வந்து நம்முடைய திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான 3 டூல்ஸ். அடுத்தது அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாம். மீனிங் ஆஃப் கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட்ங்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப கான்செப்ட்ங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னாக்க, இப்ப சப்போஸ் நான் புதுசா ஒரு டேர்ம் டிஸ்டாக், DISSTACK, டிஸ்டாக்னு ஒரு புது டேர்ம் சொல்றேன். நீங்க என்ன கேக்குறீங்க, என்னது இது டிஸ்டாக்னா என்னங்க, புதுசா இருக்கு, இந்த வார்த்தையை வந்து டிக்ஷனரிலையும் பார்க்க முடியாது. அப்ப நான் சொல்றேன், இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் இன்க்ரீசிங் த ஹார்ட் டிரைவ் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு ஹார்ட் டிரைவ்ல அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு உடனே இந்த டிஸ்டாக்ன்ற வார்த்தையை நீங்க சாஃப்ட்வேர்ன்ற கான்செப்டுக்குள்ளார தள்ளிடுவீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து யாராவது ஒருத்தர் டிஸ்டாக் அப்படின்னு உடனே இம்மீடியட்டா அது ஒரு சாஃப்ட்வேர்ன்ற ஒரு பெட்டிக்குள்ள இருந்து எடுக்கிற மாதிரி மனசு கரெக்டா அது சாஃப்ட்வேர்னு அதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கும், அதுக்குள்ளார கொண்டு போய் போட்டுரும். இது வந்து மேனுடைய கெப்பாசிட்டி டு திங்க் அபவுட் கான்செப்ட்ஸ். கான்செப்ட்ஸ் தான் மென்டல் கண்டெய்னர்னு சொல்றாங்க, இன் அவர் மைண்ட்ஸ்ங்கிறாங்க. மைண்டுக்குள்ளார ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி. இப்போ நான் வந்து கேட் சொல்லலாம், நீங்க வந்து கேட்ன உடனே நீங்க வந்து அதனுடைய சவுண்டு, அதனுடைய பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். திடீர்னு நான் சொல்றேன் டைகர் இஸ் ஃப்ரம் கேட் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறேன், உடனே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க காமன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கேட் அண்ட் டைகர், அது ரெண்டையும் வச்சுட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்க அதை தூக்கி அங்க போட்டுக்கிறீங்க. ஒரு டாக் நான் சொல்றேன், டாக்னா நார்மலா நமக்கு தெரியும், அதனுடைய வெரைட்டிஸும் நம்முடைய கேட்டகரிஸும் நமக்கு தெரியும், அல்சேஷன் அது இதுன்னு சொன்னோன்னு புரியுது, அதுல நீங்க உடனே அதை தான் இமேஜின் பண்ணுவீங்க. ஆனா சடனா சொல்றேன் ஃபாக்ஸும் டாக் ஃபேமிலி தான் அப்படிங்கிறேன், ஓ நாய், சென் நாய், ஹயனா அதெல்லாம் அதுக்குள்ளார அப்படின்றேன். அப்படி சொல்லும் பொழுது நீங்க வந்து அதுக்குள்ளார அந்த கான்செப்டை அகாமடேட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓ இது அதுக்குள்ளார இருக்கா, அப்ப கிட்டத்தட்ட அதுக்கு காமனா இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் இதுதானா, இது அதோட அசைன் பண்ணிக்கலாமா. சோ மென்டலி யூ கம் அப் வித் அ சொல்யூஷன். அதுதான் இந்த கான்செப்ட். they are not static, they evolve. அதுதான் அதனுடைய நேச்சர். நீங்க முதல்ல ஒண்ணு வச்சிருப்பீங்க மண்டையில, இதுதான் டாக்னு. இப்போ சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லியிருப்பீங்க டாக்னா, உடனே அந்த குழந்தை டாக பாக்குது, அதுக்கு 4 கால் இருந்து ஒரு வால் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா டாக்னு நினைக்கும். நான் இந்த டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில இந்த எக்ஸாம்பிள சொல்லியிருக்கேன். ஒரு தடவை ஹார்ஸ கொண்டு வந்து என்னுடைய டாக்டர்கிட்ட ஹார்ஸ காமிச்சு துபார் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா அவ சொல்லிட்டா பெரிய டாக்ன்ட்டா, இஸ் a big dog அப்படின்ட்டா. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன இமேஜினேஷன், 4 காலு வால் இருந்துருச்சுன்னு சொன்னா டாக், இது பெருசா இருக்கு அதனால இது ஒரு பெரிய டாக். இப்படிதான் நம்ம இமேஜின் பண்றோம் முதல்ல குழந்தைங்களா இருக்கும் பொழுது. நம்ம வந்து ஆனா இது வந்து என்ன ஆகும், லேட்டர் ஆன் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், ஓ இது வந்து அதுலயே வந்து ஹார்ஸ்ங்கிறது வேற, 4 கால் இருந்தாலும் ஹார்ஸ்ங்கிறது வேற. அப்புறம் லேட்டர் ஆன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், ஓ கொம்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது மாடு. இப்படியே நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தே இவால்வ், தே ஆர் நாட் ஸ்டாட்டிக். நம்ம மனசுக்குள்ளார கான்செப்ட்னு ஒண்ணு வச்சுட்டோம்னா அதை நம்ம அப்படியே ஸ்டாட்டிக்கா வச்சுக்க மாட்டோம். இல்ல போக போக புதுசா ஒரு புரிதல் வர வர we develop it and we also see that evolve into greater heights. இன்னும் புரிய அப்படி
அது பெரிய பெரிய லெவலுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கொண்டு போகுது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அல்லது நான் ஸ்டாப் பண்ணணுமா எதுக்காது? இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்ல முடியும். கான்செப்ட்ல ஸ்டாட்டிக் கிடையாதுன்னு. ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னால கம்ப்யூட்டரை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. கம்ப்யூட்டர்னு சொன்ன உடனே ஒரு பெரிய ரூமை தான் நாங்கெல்லாம் யோசிச்சிருக்கோம். நாங்க 80s வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு பொழுது கம்ப்யூட்டர் ரூம்னு ஒண்ணு பெருசா இருக்கும், அதுதான் கம்ப்யூட்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் இந்த கீழே ஒரு பெரிய டப்பா இருக்கும், அதுக்கு மேல மானிட்டர் இருக்கும், அதுதான் கம்ப்யூட்டரோட படம். அப்புறம் லேட்டர் பாத்தீங்கன்னா சைட்ல அந்த டவர் மாடல். இப்ப கம்ப்யூட்டர்ன உடனே குழந்தைங்க எல்லாம் எதை பாக்குறாங்க? லேப்டாப்பை தான் பாக்குறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து அந்த கான்செப்ட் கம்ப்யூட்டர்ன்ற கான்செப்ட ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த இமேஜினேஷனை நீங்க மாத்திக்கிறீங்களே, அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஆர் நாட் ஸ்டாட்டிக்ன்றது. ஈவன் இந்த கார்ட்டூன்ஸ் குழந்தைங்க பாக்குறாங்க, பார்க்கும் பொழுது அனிமல்ஸ் எல்லாம் பேசுது, அனிமல்ஸ் பேசும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க குழந்தைங்க. ஆனா மெதுவா போக போக அனிமல்ஸ் பேசாது அப்படிங்கிறது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோ கான்செப்ட் வந்து எப்பயும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது. ஹோப் ஐ எம் கிளியர். ஒரு தம்ஸ் அப் ப்ளீஸ். எஸ் மேம், கிளியர் மேம். எஸ், தேங்க்யூ. அடுத்தது கான்செப்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் அக்ராஸ் ஆல் பீப்புள். ஒருத்தர் நினைக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தர் நினைக்கிறது இல்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா, ஒருத்தர் வந்து கடல் ஓரமா கடற்கரையை யோசிக்கலாம், இன்னொருத்தர் வாட்டர் ஃபாலை யோசிக்கலாம், இன்னொருத்தர் ஒரு ஹில்லி ஏரியாவை யோசிக்கலாம், எதை வேணா யோசிக்கலாம். நேச்சர் ஒரு ஃபாரஸ்ட ஒருத்தர் யோசிக்கலாம். இப்படி யார் வேணும்னாலும் அந்த கான்செப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்குள்ளார அவங்களுடைய சொந்த இமேஜினேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளாரையும் ஒவ்வொருத்தர் மண்டையிலையும் அந்த கண்டெய்னர்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் வெளியே வரும். So they are not identical across all people. அடுத்தது concepts are mental processes and part of thought. அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உடனடியா அதை வந்து சின்னதா நீங்க அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி மேனேஜபிள் பார்ட்ஸ் ஆக்கி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்க ட்ரை பண்றீங்க பாருங்களேன். இதுதான் அந்த மென்டல் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தாட். நீங்க அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், யூ திங்க் ஓவர் இட், யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன். சோ அது ஒரு மென்டல் ப்ராசஸ். இது இந்த பிரச்சனை அப்படின்னும் போது ஒரு கான்செப்டை அப்படியே நினைச்சுக்கிறீங்க, அதுதான் அந்த பிரச்சனைய ஒரு மென்டல் ப்ராசஸா தனியா வச்சுக்கிறீங்க, இந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன். அதே சமயத்துல வேற ஒருத்தர் இன்னொன்னு கொண்டு வராங்கன்னும் பொழுது இந்த பிரச்சனையை தள்ளி வச்சுட்டு அதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. திஸ் இஸ் ஹவ். அதாவது இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆபீஸ்ல இருக்கும்போது ஒரு மென்டல் ப்ராசஸ் மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்குது, அதை பத்தி நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க அதே சமயத்துல வீட்டுல இருந்து போன் வந்துச்சுன்னா இந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டு அந்த கான்செப்ட்ல ஜம்ப் பண்றீங்க. சோ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளார ஒரு மென்டல் ப்ராசஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த கண்டெய்னரை கொஞ்சம் ஓரமா வைக்கவும் நமக்கு அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி அலோவ் பண்ணுது. அடுத்தது கான்செப்ட்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்டு வித்தவுட் லாங்குவேஜ். அதுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இப்போ அனிமல்ஸுக்கு என்ன ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இருக்கு, ஆனா அதுவே சில சமயத்துல சில பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்கணும்னு அதுக்கு தெரியும், சிலர்கிட்ட எப்படி குழைஞ்சு நடந்துக்கணும்னு அதுக்கு தெரியும், அல்லது சிலரை பார்த்தா எப்படி பயந்து அது எப்படி தன்னை பாதுகாத்துக்கணும்னு அதுக்கு தெரியும். சோ இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி லாங்குவேஜ். ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே பயந்து ஓடும் சில டாக்ஸ். அப்போ அதுக்கு என்ன கான்செப்ட், இந்த மனுஷன் அவரை பார்த்தா எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, அப்படி அதனால என்ன இப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத திங்க் பண்ணுதுல. சோ இட் டஸ் நாட் நீட் எனி லாங்குவேஜ். அதுதான் கான்செப்ட் கேன் பி ஃபார்ம்ட் வித்வுட் லாங்குவேஜ்ங்கிறது. அடுத்து கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ்ஸ் தி அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலை அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ திடீர்னு ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது, அப்போ உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க மனுஷங்க, பழைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு வருவாங்க, அதை வந்து வச்சு இங்க அதனுடைய சிமிலாரிட்டி டிசிமிலாரிட்டியை பார்ப்பாங்க, அதை இதோட அசோசியேட் பண்ணுவாங்க. அசோசியேட் பண்ணி சரி பழசுல நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம், இப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்றாங்க இல்லையா. அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே இருந்த உணர்வுகள், அந்த உணர்வுகளுக்கு நமக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ், இதெல்லாமும் அது மைண்ட்ல வச்சு அதுல இருந்து கொண்டு வந்து ஒரு இன்னொரு திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு உங்களை லீட் பண்ணுது பாருங்களேன். அதுதான் அடுத்தது. கான்செப்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ரெகக்னைசிங் ஆர் நேமிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்ப நான் சேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா நீங்க ஆர்ம் சேர்னாலும் சேர்க்குலர் தான் போடுவீங்க, ராக்கிங் சேர்னாலும் சேர்க்குலர் தான் போடுவீங்க, ஒரு டெஸ்க் சேர்னாலும் சேர்க்குலர் தான் எடுத்து போடுவீங்க. அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு அதை வந்து உடனே ஒரு அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கும் அதை ஒரு நேம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளாரே ஒரு மென்டல் ப்ராசஸ் நடந்து அதை தள்ளி வைக்குது. இன்னொன்னு இப்போ லவ்னு சொல்றேன், லவ்னு சொன்ன உடனே ஓ இது இந்த மாதிரி அப்படின்னு மனசுக்குள்ளார நீங்க வந்து அதை அசியூம் பண்றீங்கல்ல, இதெல்லாம் தான் கான்செப்டுடைய வேலை. சோ ஹோப் ஐ எம் கிளியர் அபவுட் கான்செப்ட்ஸ். கான்செப்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஐ அசியூம் தட் யூ ஆல் ஆல்சோ will say yes to my concept of thinking that you have understood. Yes, we will go on to slide 8.
அடுத்த ஸ்லைடு டைப்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். இப்போ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னா அடுத்த ஸ்லைட் போலாம். இதுல வந்து 2 விதமா சொல்றாங்க, ஆர்டிபிஷியல் கான்செப்ட் அண்ட் நேச்சுரல் கான்செப்ட் 2 இருக்குது. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள், தக்காளி ஃப்ரூட்டா அல்லனா வெஜிடபிளா அப்படின்னு கேட்கறோம்னு வைங்களேன், நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அதுக்கு அது வந்து சில பொட்டானிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா அதுல சீடு இருக்குது அதனால அது ஃப்ரூட்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் வந்து இப்படி இருக்கு, இல்ல இது வந்து வெஜிடபிளா தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து என்னன்னாக்க இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆர்டிபிஷியலா அல்லது நேச்சுரலா அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னாக்க, இப்போ ஆர்டிபிஷியல் கான்செப்ட்ங்கிறத எப்படி சொல்றாங்கன்னாக்க, ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஹேஸ் 3 sides நான் சொல்றேன், அதுக்குள்ளார 180 டிகிரிஸ்ங்கிறேன். எந்த ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம போய் உள்ள அளந்து பார்த்து அதுல 180 டிகிரிஸ் இருக்கான்னு பாக்குறது இல்ல. வெறும் நம்ம பிக்டோரியலா ஒரு 2 டைமென்ஷனலா ஸ்கூல்ல மிஸ் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அதுல உள்ள ஆங்கிள்ஸ நம்ம திங்க் பண்ணி பாக்குறோம். இந்த பக்கம் எவ்வளவு டிகிரி இருக்கு, அவ்வளவு அந்த பக்கம் எவ்வளவு டிகிரி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்போ வந்து 4 sides இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயரே எடுத்துக்கோங்களேன், அது வந்து எல்லா ரைட் ஆங்கிள் அப்படிலாம் சொல்றாங்கன்னா 90 டிகிரி இருக்கான்னு நீங்க எந்தெந்த ஸ்கொயரை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, எந்தெந்த ட்ரையாங்கிளை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க டக்குன்னு மைண்டுக்குள்ளார கொண்டு வந்துக்கிறீங்க. இது ட்ரையாங்கிள்னா அது 180 டிகிரிஸ் இருக்கும். அது எதுக்காக? ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம்லயோ அப்பதான் அதனுடைய ஏற்கனவே நீங்க கத்துக்கிட்ட அந்த கான்செப்டை உள்ள போடுவீங்க. பட் மனசுக்குள்ளார ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கான்செப்ட் இருக்குது உங்களுக்குள்ளார, இதுக்கு 180 டிகிரிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது. அப்போ இதுதான் ஆர்டிபிஷியல் கான்செப்ட். எதையுமே ரூல் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கும், அதை நீங்க கிளியரா உள்ளார போய் அதனுடைய ஆராய்ஞ்சு பார்க்க முடியாதது ஆர்டிபிஷியல் கான்செப்ட்னு சொல்லலாம். நேச்சுரல் கான்செப்ட்ங்கிறது வந்து பொதுவா வந்து எனிதிங் அதர் தேன் தட் வந்து நேச்சுரல் கான்செப்ட். ஆனா இந்த நேச்சுரல் கான்செப்டுடைய குணாதிசயம் என்னன்னா, அதனுடைய எட்ஜஸ் வந்து கிறிஸ்பா இருக்காது. எட்ஜஸ் கிறிஸ்பா இருக்காதுன்னா என்னன்னா, ஒரு பவுண்டரி போடுறீங்க, ஸ்போர்ட் அப்படின்னாக்க ஒரு பவுண்டரி போடுறீங்க. ஆனா நீங்க திடீர்னு நான் கேட்கிறேன், செஸ் ஸ்போர்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்ப நீங்க வந்து அப்படி யோசிக்கிறீங்க, ஆமா அதுல வந்து 2 டீம் விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிறீங்க. அப்புறம் ஒருத்தர் சொல்றாங்க, நோ அதுல யாரும் ஓட்டம் ஒடியாடுறதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னும் போது, ஆமா இல்லையே அப்படின்னு இப்படியும் அப்படியுமா திங்க் பண்றீங்க. நான் முதல்ல டொமேட்டோ ஃப்ரூட்டா வெஜிடபிளான்னு கேட்ட பொழுது கூட இப்படி அப்படி நம்ம திங்க் பண்றோம். திடீர்னு நான் இப்போ கேட்கிறேன் வந்து அசிஸ்டட் சூசைட் மர்டரா அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். அதாவது இப்ப யாரோ ஒருத்தர் சாக கிடக்குறாங்க, அவங்களுக்கு நீங்க வந்து அவங்க சாகிறதுக்கு அவங்க நானே செத்து போயிடுறேன், ரொம்ப சிக்கா இருக்கிறாங்க, சாவே வரல, நான் இப்படி கஷ்டப்படுறதுக்கு செத்து போயிடுறேன்னு கேக்குறாங்க, நீங்க அலோவ் பண்றீங்க, அது மர்டரா அப்படின்னும் போது நீங்க அப்படியும் சொல்ல முடியாது இப்படியும் சொல்ல முடியாது, அப்படியே தத்தளிப்பீங்க இல்லையா? அதுதான் ஃபஸி அரவுண்ட் த எட்ஜஸ். அதாவது கிறிஸ்பா இதுதான் கான்செப்ட்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க, இத போய் நீ லவ்ங்கிறியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, அப்ப அந்த எட்ஜ் எங்க இருக்கு? இல்லையே. நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு காரியத்தை இது லவ்னு, இன்னொருத்தர் வந்து அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி வேற விதமா சொல்றாங்க. திடீர்னு ஒருத்தர் உங்ககிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, நீங்க சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றீங்க, நீங்க சயின்டிஸ்டான்னு கேக்குறீங்க, நீங்க ஆமான்னு சொல்வீங்களா இல்லன்னு சொல்வீங்களா? இப்படி சில விஷயங்களை வந்து அந்த பார்டர் லைன்ல இருக்கும் பாருங்களேன், இந்த பார்டர் லைன்ல இருக்கிறது கொஞ்சம் ஃபஸியா இருக்கும். அதனாலதான் இட் இஸ் ஃபஸி அரவுண்ட் த எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்றாங்க. இட் இஸ் அது வந்து இந்த நேச்சுரல் கான்செப்ட் வந்து பெரும்பாலும் ரியல் வேர்ல்டு கேட்டகரிஸா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்றீங்களா? பிகாஸ் நான் வந்து பேசிட்டே போற மாதிரி இருக்கு. நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ டாக்னு சொல்றோம்ல, எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்னு சொல்லிடுறோம். அதை வந்து நீங்க உடனே என்ன பண்ணிடுறீங்க, ஒரு லாப்ரடாரையோ அல்லது ஒரு பாமரேனியனையோ ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டையோ உடனே நீங்க டாக்னு சொன்னா எல்லாரும் ஒத்துக்குவாங்க. ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு வந்து நான் ஒரு ஹயனா அப்படின்னு சொன்னேன்னாக்கா அதை கொண்டு வர்றது இதுக்குள்ளார கொண்டு வரலாமா வேண்டாமான்னு கொஞ்சம் யோசிக்கிறீங்க பாருங்களேன். அதுதான் அந்த எட்ஜஸ் ஃபஸியா இருக்கிறது. இத உள்ள கொண்டு வரலாமா வேண்டாமா, கொண்டு வரலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நமக்குள்ளார இருக்கிறது. ஏதாவது இதுக்கு புதுசா ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். இத வந்து இப்படி ஒத்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத இந்த கான்செப்டுக்குள்ளார போடலாமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிறது நிறைய இருக்கு ரியல் வேர்ல்டுல. மேம் லவ்வே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ டீனேஜ் பசங்க வந்து நாங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் பழகுறோம்ன்றாங்க, ஆனா அவங்க எல்லாம் மீறி போறாங்க. இத ஃப்ரெண்டா எடுத்துக்கிறதா லவ்வா எடுத்துக்கிறதானே தெரியல. எக்ஸாக்ட்லி பியூட்டிஃபுல். அதேதான் நம்ம வந்து எட்ஜ் எந்த இடத்துலயும் வந்து என்னத்த சொல்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறது தான் வந்து. சொல்லுங்க வேற யாராவது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மேம், சொல்லுங்க. எக் வந்து சைவமா அசைவமா? சூப்பர் சூப்பர். எக் வந்து வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா? ஆமா, ரெண்டுமே அந்த எட்ஜ்ல தான் இருக்கும். ஆமா ஆமா கரெக்டா சொன்னீங்க. ஷர்ட்டை பத்தி சொல்லுவாங்க, இது வந்து ஷர்ட்டா டி ஷர்ட்டா, டி ஷர்ட்டை ஷர்ட்னு சொல்லலாமா, இல்லைன்னா ஒரு ஜாக்கெட் அல்லது
ஒரு இத வந்து ஹூடிய வந்து ஷர்ட்னு சொல்லாமா அப்படின்னா அப்படி ஒரு பார்டர் லைன் தானே, அதை சொல்றதா வேண்டாமா அப்படிங்கறது தெரியாது. நிறைய சொல்லுங்க. ரஜினி வந்து சூப்பர் ஸ்டார் சொல்றோம். ஆனா எல்லாருமே ஸ்டார்ஸ் கேட்டகரியில வச்சு ஒருத்தரும் சுப்ரீம் ஸ்டார், லிட்டில் ஸ்டார், நிறைய ஸ்டார்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்காங்க இல்லையா? சூப்பர். அதான் சூப்பர் ஸ்டார் கேட்டகரி கான்செப்டுக்குள்ளார அவர் வர்றாரா, இல்ல வேற யாராவது வர்றாங்களா, இல்ல வேற வேற புது புது கான்செப்ட் வருதா? எஸ், சூப்பர். சரி, அப்புறம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் போலாமா? ஸ்லைட் 9. மொத்தம் 12 ஸ்லைடு தான். இன்னொரு ஜஸ்ட் ஹார்ட்லி ஒரு 15 மினிட்ஸ். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். அப்ப எப்படி வந்து அதாவது நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ்குள்ளார எப்படி எல்லாம் கான்செப்டை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம், இதுக்கு வந்து ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு தனி டெஃபினிட்டிவ் ஒரு வே ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இல்ல. ஒரு பாசிபிலிட்டி நீங்க சொல்றீங்கன்னாக்க, இப்போ புது ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் கொண்டு வரேன், நியூ ஐட்டம்ஸ். அத வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஏற்கனவே வச்சிருக்கிற கான்செப்ட்ல இதுக்கு எப்படி மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாக்குறீங்க. உள்ள ஏத்துக்கிறதா வேண்டாமான்னு மனசுக்குள்ளார ஒரு திங்கிங் வைக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் அதை நீங்க வெளியே எலிமினேட் பண்ணலாம். ஓ, இத வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் நீங்களே சொன்னீங்க, இத வந்து லவ்னு சொல்றதா வேண்டான்னு சொல்றதா, கடைசியில ஒரு பாசிபிலிட்டி ஓகே இதையும் ஏத்துக்கலான்னு ஏத்துக்கிறதும் உண்டு, இல்லைன்னா இதை அந்த கேட்டகரியிலே சேர்க்க முடியாதுன்னு தள்ளுறதும் உண்டு. அதுதான் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து ஒரு டெஃபினிட்டிவ் எப்படி வந்து அதனுடைய எட்ஜஸ் ஃபஸியா இருக்கோ அது போல டெஃபினிட்டிவா ஒரு ஏரியாக்குள்ளார அதை கொண்டு வந்து இந்த கான்செப்ட் இது இப்படித்தான் அப்படின்றத நிலை நிறுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வே ஆஃப் திங்கிங் இருக்கும். இன்னொரு வியூ என்னன்னாக்க விஷுவல் இமேஜரி. இது வந்து நேச்சுரல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விஷுவலா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்குள்ளார கொண்டு வந்து யாராவது ஒருத்தர் இன்னொன்னு புகுத்த வரும் பொழுது நமக்கு ஒரு டவுட் வருது, இதை கொண்டு வந்து அதுக்குள்ளார சேர்க்கிறதா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம டவுட் பண்றோம். பாருங்களேன், இப்போ வந்து நீங்க டக்குன்னு ஒரு விஷுவல் இமேஜரி நான் கொடுக்குறேன்னாக்க, அது 3வது எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். இந்த விஷுவல் இமேஜரிலேயே இப்போ ஒரு கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு அதுக்கு 4 வீலு, ஒரு என்ஜினு, டோரு இதெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் உங்களுடைய ஜெனரல் ஐடியா. சடனா வேற எதையாவது உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். then you decide whether to put it there or put not. அது நமக்குள்ளார ஒரு அந்த ஒரு உள்ள ஒரு ஓட்டம் ஓடும் பாருங்க, திங்கிங். அது வந்து கடைசியில then we will decide upon whether to put it or not. இது மாதிரி இருக்கிறது. அதாவது ரெப்ரசன்டேஷன், நம்மளுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படின்னாக்க, அந்த விஷுவல் இமேஜரிக்குள்ளார நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கிற இமேஜரிக்குள்ளார வந்துருச்சுன்னு சொன்னாக்க அதை நம்ம சந்தோஷமா ஏத்துக்குவோம், இல்லைன்னா நம்மளால அதை ஏத்துக்க முடியாது. இப்போ ஸ்கீமா எடுத்துக்கிறீங்க, ஸ்கீமாங்கிறது கான்செப்டுக்குள்ளார ஒரு ஸ்கீமான்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வராங்க. அது என்னன்னாக்க, கான்செப்ட்ங்கிறது எப்படி ஒரு விஷுவல் இமேஜரியோ, ஸ்கீமாங்கிறது ஒரு பிளான். இப்போ கார்னு சொன்னேன்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால, உடனே நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிட்டீங்க 4 வீலு, ஒரு என்ஜின், ஒரு 4 டோர் இருக்குதுன்னு. ஸ்கீமாங்கிறது என்னன்னாக்க, இப்போ நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அதுக்குள்ளார இருக்கிற டேபிளை கொண்டுருவீங்க, சேரை கொண்டுருவீங்க, மெனு கொண்டுருவீங்க, ஒரு வெயிட்டரை நிக்கிற மாதிரி வைப்பீங்க, வெளியில கேஷியர் இருக்கிற மாதிரி பாப்பீங்க, ஃபுட் இருக்கிற மாதிரி பாப்பீங்க, ஒரு பேமெண்ட் பில்லு ஏரியாவை பாப்பீங்க. இப்படி எல்லாத்தையும் திங்க் பண்றதுதான் ஸ்கீமா. இப்ப நான் ஒரு ஸ்கீமா ஆஃப் லைப்ரரி அப்படின்ட்டேன்னா அதுக்குள்ளார இருக்கிற அத்தனையும் கொண்டு வர்றது. இந்த கான்செப்டோட இந்த ஸ்கீமா ரெண்டும் சேர்றதுதான் நம்முடைய திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு அடுத்த கொக்னிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு போகுது. இந்த ஸ்கீமா தான். இந்த கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்கீமா இது ரெண்டும் மனசுக்குள்ளார ஓடுறதுனாலதான் ஒரு மனுஷனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அவனுடைய அந்த மென்டல் ஹெல்த் அதெல்லாம் டெவலப் ஆகுறது. இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது மோர் ப்ராடர் திங்கிங்குள்ளார, அசம்ஷனுக்குள்ளார, மோர் நாலேஜுக்குள்ளார போறதுக்கு இந்த ஸ்கீமா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இப்போ இந்த ஒன் வே ஆஃப் ரெப்ரசென்டிங் த கான்செப்ட்ஸ். ஒரு சின்ன சின்ன கான்செப்ட் சேர்ந்து ஒரு ஸ்கீமா ஆகுது. இந்த ஸ்கீமா தான் உங்களுடைய நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, உலகத்தை சில விஷயங்கள் எல்லாம் அசம்ஷன் மண்டைக்குள்ளார பெருசா போட்டுக்கிறதுக்கு, பல கான்செப்ட்ஸ ஒன்னா சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் உதவியா இருக்கிறது. உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு, உங்க மென்டல் ஹெல்த் டெவலப் ஆகிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் உதவி செய்யறது இந்த ஸ்கீமா. அடுத்த ஸ்லைட், கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன். அடுத்த ஸ்லைட் போலாம் கேர்லின். ஹோப் ஐ எம் கிளியர். அந்த ஸ்கீமாங்கிறது இப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சும்மா ஒரு டேபிளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டேபிள்னா எந்த விதமான கோணல் டேபிள், ஓவல் டேபிள் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம். பட் ஸ்கீமானும் பொழுது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளார எத்தனை குட்டி குட்டி கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அத்தனையும் சேர்ந்ததுதான் ஸ்கீமா. இந்த ஸ்கீமா தான் உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ண முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது. இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து தான் இந்த ஸ்கீமா டெவலப் ஆகுது. இது காம்ப்ளெக்ஸா இருக்க உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் ஆகுது. ஓகே, அப்படித்தானே? we will go on. கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன்.
கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் என்னன்னாக்கா அதுக்கு முக்கியமான 3 ஃபேஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா, ஒன்னு பர்செப்ஷன், இன்னொன்னு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், மூணாவது ஜெனரலைசேஷன். இந்த பர்செப்ஷன்ங்கிறது வாட் யூ சி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லேர்ன். சடனா நீ பார்த்த உடனே நம்ம என்னத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம மைண்டுக்குள்ளார வர்ற மென்டல் ஆப்ஜெக்ட். அடுத்து நம்ம அன்னைக்கு முதல்ல பார்த்தோம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்றது ஸ்லைட்லி டெவலப்பிங் ஆன் தட். அது வந்து என்னன்னா, அந்த சில இமேஜஸ், சில ஐடியாஸ், சில சிமிலாரிட்டிஸ் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி மைண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா டெவலப் பண்றோம். ஜெனரலைசேஷன் என்னன்னா, காமனா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஜெனரல் ஆக்கி மைண்ட்ல இதெல்லாம் இதை சேர்ந்தது அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, ஒயிட் கலரா இருக்கிறதெல்லாம் மில்க் பவுடர்னு நினைச்சுக்கோம். அந்த குழந்தைக்கு அதுதான் ஜெனரலைசேஷன். ஒயிட் கலரா இருக்கிறதெல்லாம் மில்க் பவுடர்னு நினைச்சிட்டு அது போய் எடுத்து வாயில வைக்க போகும். லேட்டர் ஆன் தான் அது புரிஞ்சுக்குது, அது இல்ல ப்ளீச்சிங் பவுடர் கூட தான் வெள்ளை கலர்ல இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்குது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது as it grows it starts analyzing and understanding based on its own experience. தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்துல it distinguishes the similarity and the difference, and then finally it forms a more accurate concept. இதுதாங்க இந்த கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன். அதுக்கு 2 பேர் தியரிய கொண்டு வந்தாங்க. ஒருத்தர் ஜான் பியாஜே, நமக்கு தெரியும் அந்த டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில. இன்னொருத்தர் நமக்கு விகாட்ஸ்கி. 2 பேருமே டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில எப்படி அது கான்செப்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இந்த 2 தான் அடுத்த 2 ஸ்லைட்ஸ். இவ வந்து பியாஜே சொன்னது வந்து என்னன்னா, மண்டையில எப்பயுமே நம்ம வந்து we assimilate certain things. அசிமிலேட்ன்றது அங்கங்க புதுசா வர்றத, நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்றத ஏற்கனவே வச்சிட்டு இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீமால கூட சேர்த்துக்கிறது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ வந்து பேர்டுன்னு இருக்கு. அப்போ திடீர்னு நீங்க பேர்டை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பட்டர்ஃபிளை பேர்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதா, சரி பறக்கிறதுனால இதை பேர்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துக்கலாம்னு ஒரு குழந்தை நினைச்சிச்சுன்னா, அதுதான் ஃபிட்டிங் த நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீமா. அதுதான் அசிமிலேஷன். ஒரு குழந்தைக்குள்ளார ஸ்கீமாங்கிறது முதல்ல உண்டாகுது. ஸ்கீமான்றது நான் என்னன்னு சொன்னேன், ஒரு பிராட் கேட்டகரி ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஸ்கீமா அப்படின்னு மனசுல வச்சுச்சுன்னா, அசிமிலேஷன்றது புதுசா வர்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ அதுக்குள்ளார ஆட் பண்றதுக்கு அது வந்து யோசிக்கிறதும், அதை திங்க் பண்ணி அதுக்குள்ளார அனலைஸ் பண்றதும். அகாமடேஷன்றது அதை உள்ள சேர்த்துக்கிறது, மைண்டுக்குள்ளார ஓகேன்னு அதை அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் உள்ள சேர்த்துக்கிறது. இந்த 3 சேரும்போதுதான், அசிமிலேஷன் அண்ட் அகாமடேஷன் சேரும் பொழுதுதான் ஒரு காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் உண்டாகும். இதை ஜான் பியாஜே சொல்றாரு. இதுதான் மெச்சூர் திங்கிங்குள்ளார நம்மள கொண்டு போகும். அப்போ முதல் ஸ்டேஜ்ல ஒரு சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ்ல, அந்த ப்ரீ ஆபரேஷனல் ஸ்டேஜ்ல ஆப்ஜெக்ட் பெர்மனன்ஸ்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னாருனாக்க, முதல்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பொருள் வந்து அந்த குழந்தை கண்ணை திருப்பிடுச்சுன்னா அந்த பொருள் அங்க இருக்கிறதாவே நினைக்காது, அது அதோட வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு, அந்த ஆப்ஜெக்டையே மறந்துரும். லேட்டர் ஆன் அது புரிஞ்சுக்குது அந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு. அந்த குழந்தை முதல்ல ஈகோ சென்ட்ரிக்கா இருக்கும், அதுக்கு லேட்டர் ஆன் புரிஞ்சுக்கும் தான் மட்டும் இல்ல மற்றவங்களுக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு, மற்றவங்களுக்கும் வியூ இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கும். தென் கான்கிரீட் ஆபரேஷனல் ஸ்டேஜுக்கு வரும். அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அதர்ஸுக்கும் ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத புரியும். அடுத்து ஃபார்மல் ஆபரேஷன் ஸ்டேஜ்ல அதர்ஸுக்கு உணர்வு இருக்கு, அவங்க வே ஆஃப் திங்கிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும். சோ ஒவ்வொரு லெவல்லையும் அடுத்தடுத்த கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் ஒரு குழந்தைக்கு கோக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ல அதுக்கு உண்டாகுது. அதே போல ஒரு சைல்டு கத்துக்கும் பொழுதே ஒரு பக்கத்துல கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும், இன்னொரு பக்கத்துல அடுத்தவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கும், இன்னொன்னு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கும். ஸ்லோலி அதனுடைய கிராமர், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் ஃபார்ம் பண்றது, இப்படி எல்லா ஆங்கிள்லயும் அது திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதனுடைய திங்கிங் வளர, அதாவது அதனுடைய கோக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டும் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டும் வளர வளர அந்த குழந்தையோட திங்கிங் ப்ராடன் ஆகுது, அறிவு ஜாஸ்தி ஆகுது. அதனாலதான் அந்த டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில லாங்குவேஜையும் கொக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டையும் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்டோடயே கொண்டு வர்றாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து டெவலப் பண்ணாதான் ஒரு முழு மனுஷன்னு அவரு பியாஜே கொண்டு வர்றாரு. அடுத்தது விகாட்ஸ்கிஸ் தியரி. விகாட்ஸ்கி என்ன சொல்றாருன்னா, அடுத்த ஸ்லைடு, அது வந்து என்னன்னா, அதாவது குழந்தை வந்து மோர் தேன் அந்த புதுசா, அடுத்த ஸ்லைடு போயிடலாம். புதுசா எதையாவது லேர்ன் பண்றதை விட வெறுமனே அதனுடைய கொக்னிட்டிவ் எபிலிட்டி அல்லது பிசிக்கல் எபிலிட்டி அல்லது அந்த குழந்தையுடைய அந்த மென்டல் ஸ்லோலி அது வந்து லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி, இது மட்டும் இல்ல சோசியோ கல்ச்சுரல் தியரியும்
அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. அதாவது கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட். இங்க கூட இந்த பிக்சர்ல அவங்க வந்து சோசியோ கல்ச்சரல் தியரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல வீட்டுல வந்து சில ஹேபிட்ஸ், ப்ரேயிங் பிஃபோர் ஈட்டிங், இது போல சில நல்ல கிளீன் செல்ஃபா வச்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வீட்டுல ஹெல்ப் பண்றது, அல்லது சோசியலி வந்து குழந்தைங்க போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி கத்துக்கிறது, ஒரு அவுட்டிங் போறது, அந்த மாதிரி போகும்போது அவங்களுடைய அந்த சோசியோ கல்ச்சரல் தியரி வந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குது. அவங்க நாலேஜ், அவங்க கான்செப்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. கல்ச்சரல் நார்ம்ஸும் சோசியல் வேல்யூஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் for them to grow in a different way, to think in a different way. அவங்களுடைய அந்த கல்ச்சரல் பிலீஃப், அந்த சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட்ஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லும் பொழுதே சர்டன் திங்ஸ் அவரு கான்செப்ட்னு கொண்டு வர்றாரு. என்னன்னா, ஒன்னு சோசியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சோசியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா, பலரும் சேர்ந்து ஒரு காரியத்துல அவங்க எல்லாம் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வராங்க, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொண்டு வராங்க. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு குரூப்ல இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், இப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால சில கான்செப்ட்ஸ குழந்தைங்க வளர்த்துக்குது. ரெண்டாவது, ரோல் ஆஃப் மோர் நாலேஜபிள் அதர்ஸ். மோர் நாலேஜபிள் அதர்ஸ்ங்கிறது டீச்சரோ பேரண்டோ பேர் குரூப்லயோ யாரோ ஒருத்தர் இவங்களை விட அறிவுள்ளவங்க சொல்லி கொடுக்கறத கத்துக்கிறதுனால ஒரு குழந்தை அந்த சோசியோ கல்ச்சுரல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் திங்கிங் அவங்க வளர்றாங்க. மூணாவது, ஜோன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல். இதெல்லாம் நம்ம டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில லேசா படிச்சிருக்கோம். விகாட்ஸ்கியை ரொம்ப படிக்கல, பியாஜே படிச்சிருக்கோம். பட் விகாட்ஸ்கி ஒரே ஒரு இடத்துல படிச்சோம். எல்லாமே இதே மாதிரிதான் அப்டிராக்ட் டேர்ம்ஸோட தான் இருந்தது. இங்கேயும் குட்டியா தான் இருக்கிறாங்க. விகாட்ஸ்கி தியரின்னு முடிச்சுட்டாங்க. நான் தான் இதெல்லாம் எடுத்தேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு வந்து டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில இருந்ததுனால ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஜோன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் டெவலப்மெண்ட்ன்றது நமக்கு தெரியல, நான் ஞாபகப்படுத்துறேன். அது என்னன்னா, ஒரு குழந்தை தானா இண்டிபெண்டா செய்ய தெரிஞ்சது இவ்வளவுன்னா, யாரோ ஒருத்தர் கைடன்ஸ்ல அது செய்யக்கூடியது இன்னொரு பெரிய லெவலா இருக்கும். இட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் டு தட் லெவல். இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து தானா வந்து இவ்வளவுதான் அதால கிளீன் பண்ண முடியும், அல்லது இந்த ஒரு துணியை மடிக்க முடியும் அப்படின்னாக்க, யாரோ ஒருத்தர் கைடன்ஸ்ல அது இன்னும் பெரிய லெவல அச்சீவ் பண்ண முடியும். சோ அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள கேப் தான் ப்ராக்சிமல் டெவலப்மெண்ட். அப்ப யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு, கைடன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த குழந்தை இன்னும் தன்னை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். சோ சோசியோ கல்ச்சரல், அதாவது அந்த அந்த கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்களேன், இட் ஹெல்ப்ஸ் த சைல்டு டு க்ரோ ஃபர்தர் மோர். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் திங்கிங் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது இன்டர்னலைசேஷன். ஹோப் ஐ எம் நாட் ஃபாஸ்ட், வெரி ஃபாஸ்ட். புரியுதா? யாராவது ஏதாவது கேட்கணுமா ப்ளீஸ் சொல்லுங்களேன். ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க மாதிரி தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, முடிச்சா போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்தாலும் ஓகே. ஓகே, கரெக்டா. தேங்க்யூ. அப்ப இன்டர்னலைசேஷன் அது என்னன்னா, குழந்தை வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து இன்டர்னலைஸ் பண்ணுது, ஒவ்வொன்னையும் தனக்குரியதா எடுத்துக்குது. சில விஷயங்களை தன்னுடைய அந்த சோசியல் இன்டராக்ஷன்ல இருந்து கத்துக்கிட்டு தன்னுடைய லைஃபுக்கு அதை எடுத்துக்குது. அது தன்னுடைய மண்டையில அது ஒரு கொக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ்குள்ளார போய் அதுல இருந்து தனக்குன்னு ஒரு கேரக்டரா இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்குது. அதுவும் அதனுடைய திங்கிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒன் வே ஆஃப் சோசியல் அந்த ஹெல்ப்ஃபுல்னஸ், சொசைட்டி எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு. அடுத்தது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட். அதுதான் வந்து இந்த பியாஜே சொன்னது கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட். அதை வந்து அவரு கொஞ்சம் அவரும் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஒன்னும் ஒத்துக்கல. இவருடைய ஐடியாவுக்கும் அவருடைய ஐடியா, விகாட்ஸ்கியும் பியாஜேயும் கொஞ்சம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் லைட்டா டிஃபர் ஆகுறாங்க. அவரு வந்து கான்கிரீட்டா எல்லாத்தையும் சொல்லுவாரு. இந்த ஏஜ்ல இருந்து இந்த ஏஜ் இதைத்தான் திங்க் பண்ணுவாங்க, இப்படித்தான் வருவாங்க. அவங்க வந்து மெச்சூர் கான்செப்ட்ங்கிறது 14 வயசுக்கு அப்புறம் தான். விகாட்ஸ்கி அப்படி இல்லை. அவர் என்ன சொல்லுவாரு, அவங்களுடைய சொசைட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வளர்றாங்கிறது. அதுதான் அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸ்டேஜஸ்ன்றது பியாஜேயோட ஸ்டேஜஸ், அந்த 4 ஸ்டேஜஸ். அடுத்து செமியாட்டிக் மீடியேஷன். அது என்னன்னா, இந்த சும்மா அந்த இது சிம்பிள்ஸ் தான், சிம்பிள்ஸையும் லாங்குவேஜையும் சேர்த்து நம்ம சில ஐடியாஸ ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது. நம்ம சிம்பிள்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்னு பார்த்தோம். அதைத்தான் இங்க வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் சிம்பிள்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன். அது வந்து டக்குன்னு நமக்கு ஒரு மைண்ட்ல வந்து அவங்களுடைய அதை வச்சு நம்ம திங்கிங்கை டெவலப் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ரெட் லைட் அப்படின்னா டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்றது. இது வந்து அந்த பழைய நம்ம அங்க சிம்பிள்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்னு படிச்சது, இங்க செமியாட்டிக் மீடியேஷன் பாக்குறோம். இதெல்லாம் தான் விகாட்ஸ்கிஸ் தியரி. இது அவர் விகாட்ஸ்கி என்ன சொல்றாருனாக்க, இதெல்லாம் ஒரு குழந்தையோட திங்கிங்க்கு, ஒரு மனுஷனுடைய திங்கிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு.
அவனுடைய கொக்னிஷன் அதனால டெவலப் ஆகுது, அவனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அதனால டெவலப் ஆகுது, அவன் கல்ச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதுக்கு பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படிங்கிறாரு. அதனால அவன் பின்னால வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மனுஷனுடைய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்க்கு, அவனை யாருன்னு தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு, ரீசனபிளா தன்னை ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கும், ரியாக்ட் பண்றதுக்கும், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கும், ஒருத்தரோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் இது எல்லா விதத்திலயும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு முடிக்கிறாங்க. That is all. Any doubts to be cleared or any example to be shared? Lesson தான். செமியோட்டிக் மீடியேஷனுக்கு சொல்லுங்க திருப்பி. செமியோட்டிக் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த சிம்பிள் தான். அது செமியோட்டிக்னாவே சிம்பிள்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். நம்ம அங்க பார்த்தோம்ல, ஸ்டாப் சைன் பார்த்தாக்க, ரெட் லைட் பார்த்தாக்க, இதேதான். அவர் வந்து விகாட்ஸ்கி அந்த வார்த்தையை செமியோட்டிக் மீடியேஷன் ஒரு வார்த்தையை போடுறாரு. அது வந்து இட் இஸ் அ கல்ச்சரல் டூலுங்கிறாரு அவரு. மற்றவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இது வந்து இது கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து சிம்பிள்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இஸ் ஒன் டூலுங்கிறாங்க நம்ம புக்ல. விகாட்ஸ்கி சொல்லையில இந்த சிம்பிளை வந்து செமியோட்டிக் மீடியேஷன் சொல்றாரு. அது வந்து வாழ்க்கையில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குறிப்பா அவர் எங்க கொண்டு போறாருன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் கொண்டு போறாரு. ஒரு குழந்தைக்கு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு உடனே அந்த சிம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுங்கிறது ஞாபகம் வருது. இத வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுனால அவங்க மைண்ட்ல ஏறிடுது. அது ஒரு கல்ச்சரல் டூல். பிகாஸ் யாரோ ஒருத்தர் அவங்களுக்கு கத்து கொடுத்து மண்டையில இறக்குறாங்க, இந்த சிம்பிள் இதுக்குதான் அடையாளம்னு அப்படின்னு. Yeah, some children have that more actually. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2-3 வயசுல flags எல்லா கண்ட்ரியோட flag ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. சோ ஒரு குழந்தை திருக்குறள் அப்படியே 3000 மனப்பாடமா சொல்றது அந்த மாதிரி. So nice ma'am, the class was very good, very useful. Any questions? Any question or anything to be discussed?